السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 27 مارچ بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ آج کی ویڈیو میں اہم خبریں زیادہ ہے، اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مکہ اور مدینہ منورہ میں ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ اجر اور آجر کے حقوق کے تحفظ کے لیے وزارت العدل کا ناجز پورٹل۔ کوسٹ گارڈز نے منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حرمین انتظامیہ کی جانب سے رمضان پروگرام کا اعلان اتوار کو ہوگا۔ ریکروٹنگ ایجنسی کی ملازمین کے لیے ویکسین لازمی۔ جدہ کورنیش روڈ اتوار کو جزوی طور پر بند رہے گا۔ رمضان کے دوران مساجد میں جماعت نمازوں پر پابندی ممکن ہے۔ 4 علاقوں میں مزید 9 مساجد عارضی طور پر بند۔ چوری اور ڈکیتی کی 34 وارداتوں میں ملبوس ملزمان گرفتار۔ سنیچر کو بھی گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان، درجہ حرارت کم ہوگا۔ خروج نہائی لگا تھا مگر سفر پر پابندی کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا، کیا کرے؟ خروج عودہ کی آخری تاریخ سے 1 دن پہلے واپسی ضروری۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کے شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ مکہ اور مدینہ منورہ میں ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزارت بلدیات نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج اور عمرہ شعبوں میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے کرونا ویکسین لگوانے کی شرط عائد کر دی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 1 رمضان المبارک سے قبل دونوں مقدس شہروں میں حج اور عمرہ شعبوں سے منسلک کارکنان لازمی طور پر کرونا ویکسین لگوا لے۔ وزارت بلدیہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ شعبوں میں کام کرنے والے کارکنان ویکسین نہ لگوانے کی صورت میں مقررہ تاریخ کے بعد ہفتہ وار کرونا ٹیسٹ کروانے کی پابند ہوں گے، جس کے جملہ اخراجات ادارے کو ادا کرنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ویکسین کے حوالے سے میں پہلے ہی آلریڈی ایک علیحدہ سے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ لوگوں کو آگاہ کر چکا ہوں کہ سعودی حکومت مرحلہ وار تمام لوگوں پر ویکسین لازمی قرار دے رہے ہیں۔ ضروری ہے اور بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی ویکسین لگوا لو۔ اجر اور آجر کے حقوق کے تحفظ کے لیے وزارت العدل کا ناجز پورٹل۔ وزارت العدل نے کارکنوں کی مقدمات کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ پر ناجز پورٹل کی سہولت پر اہم کر دی ہے۔ پورٹل کے ذریعے اجر اور آجر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مقدمہ درج کر سکیں گے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے وزارت العدل کے ٹویٹر پر جاری ویڈیو کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں لیبر لا کے مطابق اجر اور آجر کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ مملکت میں غیر ملکی کارکنان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں عدالت سے رجوع کرے۔ اس ضمن میں وزارت العدل نے ناجز پورٹل کی خصوصی سہولت پر اہم کی ہے، جس میں رجسٹریشن کے بعد لیبر لا سے متعلق مقدمہ دائر کرنے میں آسانی ہوگی۔ کوسٹ گارڈ نے منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کوسٹ گارڈ نے 655 کلو گرام حشیش سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الخبجی میں کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے بتایا کہ حشیش ضبط کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دی گئی۔ اس حوالے سے قانون کارروائی مکمل کر لی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ کوسٹ گارڈ سمگل کی ہر کوشش کو ناکام بنانے اور سمگلروں کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 24 گھنٹے سرحدوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حرمین انتظامیہ کی جانب سے رمضان پروگرام کا اعلان اتوار کو ہوگا۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام کا اعلان اتوار کو کیا جائے گا۔ رمضان پروگرام کے بارے میں ادارہ امور حرمین شریفین کی نگراں علی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں کی ملازمین کے لیے ویکسین لازمی۔ وزارت افرادی قوت نے 1 شوال سے ریکروٹنگ ایجنسیوں پر ویکسین کی پابندی لگا دی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ جز وقتی گھریلو ملازم پر اہم کرنے والے تمام ریکروٹنگ ایجنسیاں اور کمپنیوں پر کرونا ویکسین کی پابندی لگائی گئی ہے۔ 1 شوال 1442 بمطابق 13 مئی 2021 سے نافذ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے توجہ دلایا ہے کہ اگر 13 مئی 2021 سے کسی ریکروٹنگ ایجنسی یا کمپنی کا کوئی کارکن یا ملازمہ ویکسین کے بغیر پایا گیا تو اسے PCR کا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ویکسین لگوانے تک ہر ہفتے PCR کا رپورٹ پیش کرنی ہوگی اور اس کا خرچ متعلقہ ایجنسی یا کمپنی کے ذمے ہوگا۔
ये पाबंदी सऊदी अरब में कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर लगाई गई है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सेहत और सलामती के साथ रहे, कोरोना वबा मजीद न फैले, वायरस फैलने के तमाम रास्ते बंद हो जाए। ऐसी सरगर्मियाँ जहाँ समाजी फासला बरकरार रखना मुमकिन ना हो, उनसे मुतालिक अफराद पर वैक्सीन की पाबंदी लगाई जा रही है। जद्दा कोर्निश रोड इतवार को जज़वी तौर पर बंद रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा में म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि फार्मूला 1 रेस के पेश नजर इतवार को कोर्निश रोड जज़वी तौर पर बंद रहेगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में म्यूनिसिपैलिटी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि कोर्निश रोड गाड़ियों के जमालियाती मुजस्मे के चौराहे से लेकर मैदान फरस तक बंद रहेगा, जबकि अमीर फैसल बिन फहद रोड जाने वाले बाज़ ज़िली सड़कें भी बंद की जाएगी और उन्हें फार्मूला 1 की रेस खत्म होने पर खोला जाएगा। इन दिनों सऊदी अरब में फार्मूला 1 टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हो रहा है, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल बहरीन में होगा। रमजान के दौरान मसाजिद में जमाअत नमाजों पर पाबंदी मुमकिन है। सऊदी अरब में किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज में इंतहाई नहगदाश्त की शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अल तौफीक ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाइस रमजान के दौरान मसाजिद में जमाअत नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाने का फैसला मुमकिन है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर नासिर अल तौफीक ने कहा कि इसका इम्कान है कि मसाजिद में जमाअत नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी जाए, ताहम हम नहीं चाहते कि तवील अरसे तक लोगों को मसाजिद जाने से रोका जाए। 4 इलाकों में मजीद 9 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने ममलिकत के 4 इलाकों में 9 नमाजियों के कोरोना में मुब्तला हो जाने पर 9 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 47 दिनों के दौरान 373 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की गई है। चोरी और डकैती की 34 वारदातों में मबलूस मुलजिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने घरों, तिजारती मरकज और स्कूलों में घुसकर नकदी, जेवरात, कीमती निजी अशिया और सामान चोरी करने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुलजिमान ने रियाज के मुतअद्दिद मोहल्लों में चोरी और डाके के 34 वारदातों और मसरूका सामान 4,50,000 रियाल में फरोख्त करने का एतराफ किया है। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि दोनों मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में जुर्म करने वाला चाहे सऊदी शहरी हो या फिर गैर मुल्की हो बच नहीं पाता। सनेचर को भी गर्द आलूद तेज हवाएं चलने का इम्कान, दरजा हरारत कम होगा। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज ने सनेचर 27 मार्च को ममलिकत भर के मौसमी तब्दीलियों से मुतालिक पेशगोई जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने कहा है कि सनेचर को भी गर्द आलूद तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिससे हुदूद शुमालिया, हाइल, कासिम, रियाज और शरीकिया सूबों में हद नजर महदूद हो जाएगी। दरजा हरारत में भी कमी होगी। कौमी मरकज का कहना है कि सनेचर को तबूक, मदीना मनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और मशरिकी रीजन के शुमाली इलाक़ात के साहिली मकामात तेज हवाओं से मुतासिर होगी, जबकि समंदर में ऊंचे लहरें उठेंगे। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर पूछा है कि खुरूज निहाई लगा था मगर सफर पर पाबंदी की वजह से एक्सपायर हो गया, क्या उसकी मुद्दत में तोसी की जा सकती है? जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाई वीज़ा निकलवाने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना लाजमी है। अगर सफ़र न किया जाए तो मोहलत से कबल उसे कैंसिल कराया जाए। बसूरत दीगर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद खुरूज निहाई कैंसिल कराना मुमकिन होता है। ताहम इकामे की मुद्दत बाकी होना लाजमी है। अगर इकामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है तो सबसे पहले इकामा तजदीद करो, उसके बाद खुरूज निहाई कैंसिल करो, 1000 रियाल जुर्माना अदा करो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खुरूज अवदा की मुद्दत के हवाले से एक और शख्स ने जवाजात से पूछा है कि एग्जिट री एंट्री की आखिरी तारीख 21 मई है, क्या मैं उसी दिन वापस आ सकता हूँ? जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक वापसी की आखिरी तारीख से 1 दिन कबल आना जरूरी है। मक़रूरा तारीख के बाद आने से वीज़ा कैंसिल होने का इम्कान होता है। वाज़ेह रहे कि खुरूज अवदा पर जाने वालों को इस अमर का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो मक़रूरा तारीख से कम अज कम 1 दिन कबल मुमलिकत में पहुँच जाए, क्योंकि सरकारी इदारों में हिजरी कैलेंडर के हिसाब से मामलात देखे जाते हैं। इसलिए उन अमूर को मद्देनजर रखते हुए सफ़र की तारीख मुतय्यन कर दे ताकि किसी मुश्किल में मुब्तला ना हो। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।